ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੇ ਲਾਲੜੂ ਤੇ ਬਨੂੜ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਏਟਕ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ। बिल्कुल मंगा साड़ी जी हैगी वो जायज़ मंग ने, कोई भी कानून से बाहर जाके कोई ऐसी मंग नहीं कि भी जी नहीं पूरी हो सकती है। मंग साड़ी प्रमुख यही हैगी है। अच्छा, ये मेरी मंग नहीं है कल्ले दी, ये भगवंत मान सिंह जी ने जोड़े अपने पंजाब के मुख्य मंत्री साहब है, जिस टाइम चुनाव प्रचार होया सीगा उन्होंने कहा सीगा कि भी ठेकेदारी प्रथा जी हैगी है पंजाब दे विचों नष्ट कर देनी हैगी है, और जोड़े भी आउटसोर्स वाले मुलाजम हैगे या कॉन्ट्रैक्ट वाले मुलाजम हैगे उन्होंने कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाऊगा, पहल के आधार पर काम कराया जाऊगा। तो घट्टो घट्ट तकरीबन मेरे ख्याल से साल पर होने आ गया सरकार नूं, साडे कर्मचारी जूं के तूं पे है, हाली तक कोई भी कर्मचारी रेगूलर नहीं होया हैगा जिन्होंने इत्थे घट्टो घट्ट 15 20 साल 10 साल 5 साल इस प्रकार के साडे जिहड़े कर्मचारी हैगे किते दे किते तक कोई कर्मचारी पक्का नहीं कराया। कई बार सरकारां नूं, क्योंकि सरकार बणी नूं भावें साल होण दे करीब है, पर कई बार समा जरूर लगता नहीं थोड़ा जिहा समा होर दे देना चाहिए सी। नहीं समा तो असी दे रहे हैं, एक तो रही चीज़ पक्के होने वाली, सानू तो कोई भी जी सरकार की जी सुविधा ने जी अपना संविधान बोलता है कि ये चीज़ा इन्होंने मिलनी चाहिए, चाहे दर्जा 3 का कर्मचारी है चाहे दर्जा 4 का कर्मचारी है, उन्होंने एक जरा सी एक वर्दी लैन वास्ते भी सानू जो प्रोटेस्ट करना पैंदा हैगा, या तनख्वाह लैन वास्ते सानू प्रोटेस्ट करना पैंदा हैगा। हुण भी साडे दर्जा 3 दे या दर्जा 4 के कर्मचारी की कहना जी हुण तक अकाउंट दे विच तनख्वाह नहीं पई हैगी है, बहुतां दी तनख्वाह रुकी हुई हैगी है, ताकि जरा जी शर्तां ਲਈ भी असी धरने करते हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਓ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਐਸਡੀਓ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? मैं की कह रहा है, असी तो अफसरां नूं भी मिल चुके हैं, हल्का विधायक साहब नूं भी मिल चुके हैं, अपना लैटर भी दे चुके हैं, मीडिया दे विच अखबारां दे विच असी यही गल कही है कि भी साडे नाल बैठो, टेबल टॉक करो, साडे नाल मीटिंगां करो, जिहड़ी साडी जायज़ मंगां ने वो साडी मंगां मन्नो। बाकी उन्हां दी तरफ तो कोई भी रिस्पोंस नहीं है, हुण तक भी नहीं कोई रिस्पोंस हैगा। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 4 दिन ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, इस बार मूड की है? देखो जी, मूड की इस गल आ जी हुण हड़ताल होगी जिथे तक सानू लग रहा, क्योंकि जे सरकार चाहती या प्रशासन चाहता तो हड़ताल नूं रोकिया जा सकता सीगा, लेकिन हुण कर्मचारी जितना रोस बढ़ता जा रहा हो सकता जिद्दां कि अज डोर टू डोर साडे भरा खड़े नाल इन्हां ने समर्थन देता भी कल तो घर तो कूड़ा भी नहीं चक्कणगे, क्योंकि इहदे नाल जिहड़ी समस्या गंभीर हुंदी जाऊगी। असीं नहीं चाहते भी शहर का माहौल खराब होवे, सरकारां दा कसूर असीं नहीं कढदे, नवीं सरकार आई है, लेकिन उच्च अधिकारियों जद असीं अल्टीमेटम देता भी इन्नी तरीक नूं हड़ताल ते बहना, उन्हां दा किहड़ा नुमाइंदे ने साडे नाल गल करी आ, साडे नाल बैठ के मीटिंग दा करदे, जिहड़ी जायज़ मंगां सीगीआं वो मन लैंदे, जिहड़ी सरकार दे लैवल ते सीगीआं असीं थोड़ा जिहा समा दे दिंदे। इस करके ये दुख दा विशा कमेटी दे विच जिहड़े अफसर हैगे आ उन्हां नूं जिहड़ा हैगा इन्हां मुलाजमां नाल बैठ के जिहड़ी जायज़ मंगां तुरंत हल करना चाहिए, क्योंकि मंगां बहुत छोटियां ये आपां जेई दे लैवल तक सोल्व कर सकदा, लेकिन ये साडे भी अपना सोच तो परे आ कि ये जिहड़े अधिकारी क्यों नहीं चाहते भी इन्हां नाल बैठ के असीं अपना इन्हां दी मंगां ते विचार करके उन्हां हल किया जाए। कांग्रेस सरकार दे विच जेकर गल करिए, तुहानूं एक बार मुलाजमां नूं आश्वासन पूरा दिता गया सी कि वो जिहड़े पत्र जारी किए सी, जो टर्म एंड कंडीशनां सी, जो कुछ तुहानूं दस्सिया सी, वो मंगां भी तुहाडीआं पूरीआं नहीं या फिर वो एक लोलीपॉप की तरह ही तुसीं उस नूं देखदे हो? सर देखो, जे आपां इन्हां नूं तुसीं एक दर्जा 4 दा निकलिया सीगा, इन्हां नूं असीं अपना कमेटी दे रोल ते कर रहे हां, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗੇ, ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ जिथे भी थोड़ा जिहा भी कूड़ा रहे जो जदी चिट्ठियां कढ़ देंगे मैंटली तौर पर हरासमेंट करते, क्योंकि स्टाफ की कमी है, यह भी साडी मंग आ भी स्टाफ नूं वधाया जाए। अज शहर की आबादी लखां दे विच पहुँच गई, लेकिन साडा जिहड़ा अपना सफाई दर्जा 4 कर्मचारी आ उहदी उन्नी क्वांटिटी हैगी आ, असीं चाहुंदे भी स्टाफ वधा के शहर भी साफ रहे। तो रही गल अपना पक्के होण दी, हुण जद 22 साल तक कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन्हां बारे सरकार सोचदी नहीं, इन्नी तनख्वाह नाल गुजारा करना बहुत औखा। एक साडे ड्राइवर भरा हैगे आ जिहड़े 2011 च उन्हां दे
ਬਿਲਕੁਲ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਰਕੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਲੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਐਸਡੀਓ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਮਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਜੇਈ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੈਠੇ, ਕਦੋਂ ਬੈਠਣ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਲੇ ਤੁਲੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 22 ਸਾਲ 10 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਤ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਜ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਕਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਵੈਸੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਕੂੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ 'ਚ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਗਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਲੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਆ ਯੋਗਦਾਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਦਰਜਾ 3 ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 50 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਆ, अपने ऊपर खुद हंसते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा या नगर कौंसल नगर निगम द्वारा अखबारों के विच बनाया इस हिसाब नाल हैगा वो प्रारूप, कहते जी दर्जा 4 के कर्मचारी पक्के करते। मैं कहता किते भी मेरे हल्के दे विच डेरा बसी दे विच कोई भी बंदा पक्का नहीं करा, पक्का वो होंदा जिन्होंने रेगुलर नियुक्ति पत्र मिल जाता है। एक तो ठेकेदारी सिस्टम बना दिया इन्होंने, पहले भी मैं क्या पहले एक बाहर का ठेकेदार सीगा, हुणे खुद आप ठेकेदार बन गए, तो कोई बंदा पक्का नहीं है। साडी वही 8-9 हज़ार रुपए तनख्वाह हैगी है और इहदे विच गुजारा नहीं हैगा। रहा पॉइंट तुहाडा दूजा कि जी जे तुहाडियां मंगां पूरी नहीं होंदी तुसीं की करोगे? ਉਹੀ ਕਰੂੰਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੂੰਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਗੇਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। एक्चुअली की हैगा कि भी ना कुछ सुनने में समझने में कई बार ना फर्क पै जाता हैगा। कूड़ा असी नहीं कह रहा था, कूड़ा एक्चुअली जब सफाई नहीं होनी 10 दिन 5 दिन हफ्ता पर सफाई नहीं होनी तो कूड़ा तो ऑटोमैटिकली इकट्ठा हो जाना, सड़कों पर भी हो जाना, नगर कौंसलों के भी हो जाना। जो यह जी लोड़ पैगी तो ऐतकी कूड़ा भी घेरूंगे और हाईवे भी जाम करूंगे, अपना हक मनवाने वास्ते जो सानू करना पिया असीं करूंगे। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਆ ਇਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੁੱਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਕਤ 600-700 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਰਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਸਿਰਫ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਰਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਗਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ 3 ਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ 300-400 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਖੰਡ ਲੋਕ। ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੇ ਲਾਲੜੂ ਤੇ ਬਨੂੜ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਏਟੈਕ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੂ ਕੇ ਤੂੰ ਪਏ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 20 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ, ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਰਜਾ 3 ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਾਸੀ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਜਾ 3 ਦੇ ਜਾਂ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਰਾ ਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਓ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਐਸਡੀਓ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਟੇਬਲ ਟੋਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗਾ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫੇਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੋੜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਹੋਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਆ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇਈ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗੇ, ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੂੜਾ ਰਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਓਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਵਧਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਦ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2011 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਈਓ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਲੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਐਸਡੀਓ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਮਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਜੇਈ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੈਠੇ, ਕਦੋਂ ਬੈਠਣ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਲੇ ਤੁਲੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 22 ਸਾਲ 10 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਤ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਕਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਕੂੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ 'ਚ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਗਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਲੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਆ ਯੋਗਦਾਨ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਦਰਜਾ 3 ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 50 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਆ, अपने ऊपर खुद हंसते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा या नगर कौशल नगर निगम द्वारा अखबारों के विच बनाया इस हिसाब नाल हैगा वो प्रारूप, कहते जी दर्जा 4 के कर्मचारी पक्के करते। मैं कहता किते भी मेरे हल्के दे विच डेरा बसी दे विच कोई भी बंदा पक्का निकलिया, पक्का वो होंदा जिन्होंने रेगुलर नियुक्ति पत्र मिल जाता है। एक तो एक ठेकेदारी सिस्टम बना दिया इन्होंने, पहले भी मैं कहा पहले एक बाहर का ठेकेदार सीगा, हुणे खुद आप ठेकेदार बन गए, तो कोई बंदा पक्का नहीं है। साडी वही 8-9 हज़ार रुपए तनख्वाह हैगी है और इहदे विच गुजारा नहीं हैगा। रहा पॉइंट तुहाडा दूजा कि जी जे तुहाडियां मंगां पूरी नहीं होंदी तुसीं की करोगे? ਉਹੀ ਕਰੂੰਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਆਈਏ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੂੰਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਗੇਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। एक्चुअली की हैगा कि भी ना कुछ सुनने में समझने में कई बार ना फर्क पै जाता हैगा। कूड़ा असी नहीं कह रहा था, कूड़ा एक्चुअली जब सफाई नहीं होनी 10 दिन 5 दिन हफ्ता पर सफाई नहीं होनी तो कूड़ा तो ऑटोमैटिकली इकट्ठा हो जाना, सड़कों पर भी हो जाना, नगर कौंसलों के भी हो जाना। जो यह जी लोड़ पैगी तो ऐतकी कूड़ा भी घेरूंगे और हाईवे भी जाम करूंगे, अपना हक मनवाने वास्ते जो सानू करना पाया असीं करूंगे। किन्ने कुल मुलाजम किन्ने बैठे ने ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਆ ਇਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੁੱਲ ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ,
ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਕਤ 6-700 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਰਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਰਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਗਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ 3 ਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 300-400 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਖੰਡ ਲੋਕ। ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੇ ਲਾਲੜੂ ਤੇ ਬਨੂੜ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਏਟੈਕ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਸਾਲ ਪਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੂ ਕੇ ਤੂੰ ਪਏ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 20 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਰਜਾ 3 ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਾਸੀ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਜਾ 3 ਦੇ ਜਾਂ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਰਾ ਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਓ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਐਸਡੀਓ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਟੇਬਲ ਟੋਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗਾ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫੇਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੋੜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਹੋਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਆ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਕਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇਈ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗੇ, ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੂੜਾ ਰਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਓਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਵਧਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਦ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2011 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਲੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਐਸਡੀਓ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਮਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਜੇਈ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੈਠੇ, ਕਦੋਂ ਬੈਠਣ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਲੇ ਤੁਲੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 22 ਸਾਲ 10 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਤ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਕਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਵੈਸੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਕੂੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ 'ਚ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਗਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਲੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਆ ਯੋਗਦਾਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਦਰਜਾ 3 ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 50-50 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਆ, अपने ऊपर खुद हंसते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा या नगर कौशल नगर निगम द्वारा अखबारों के बनाया इस हिसाब नाल हैगा वो प्रारूप, कहते जी दर्जा 4 के कर्मचारी पक्के करते। मैं कहता किते भी मेरे हल्के डेरा बसी के कोई भी बंदा पक्का नहीं करा, पक्का वो होंगे जिन्होंने रेगूलर नियुक्ति पत्र मिल जाता है। एक तो एक ठेकेदारी सिस्टम बना दिया इन्होंने, पहले भी मैं क्या पहले एक बाहर का ठेकेदार सीगा, हुणे खुद आप ठेकेदार बन गए, तो कोई बंदा पक्का नहीं है। साडी वही 8-9 हज़ार रुपये तनख्वाह हैगी है और ये गुजारा नहीं हैगा। रहा पॉइंट थोड़ा दूजा कि जी जे तुहाडियां मंगां पूरी नहीं होंदी तुसीं की करोगे? ਉਹੀ ਕਰੂੰਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਆਈਏ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੂੰਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਗੇਰਿਆ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। एक्चुअली की हैगा कि भी ना कुछ सुनने में समझने में कई बार ना फर्क पै जाता हैगा। कूड़ा असी नहीं कह रहा था, कूड़ा एक्चुअली जब सफाई नहीं होनी 10 दिन 5 दिन हफ्ता पर सफाई नहीं होनी तो कूड़ा तो ऑटोमैटिकली इकट्ठा हो जाना, सड़कों पर भी हो जाना, नगर कौंसलों के भी हो जाना। जो यह जी लोड़ पैगी तो ऐतकी कूड़ा भी घेरूंगे और हाईवे भी जाम करूंगे, अपना हक मनवाने वास्ते जो सानू करना पाया असीं करूंगे। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਆ ਇਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੁੱਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਕਤ 600-700 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਰਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀ ਸਮਰਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਗਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ 3 ਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 300-400 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਖੰਡ ਲੋਕ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੇ ਲਾਲੜੂ ਤੇ ਬਨੂੜ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਏਟੈਕ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ। बिल्कुल मंगा साडी जिहड़ी हैगी वो जायज़ मंग ने, कोई भी कानून ते बाहर जाके कोई ऐसी मंग नहीं कि भी जिहड़ी नहीं पूरी हो सकती है। मंग साडी प्रमुख यही हैगी है। अच्छा, ये मेरी मंग नहीं है कल्ले दी, ये भगवंत मान सिंह जी ने जिहड़े अपने पंजाब के मुख्य मंत्री साहब है जिस टाइम चुनाव प्रचार होया सीगा उन्होंने कहा सीगा कि भी ठेकेदारी प्रथा जिहड़ी हैगी है पंजाब दे विचों नष्ट कर देनी हैगी है और जिहड़े भी आउटसोर्स वाले मुलाजम हैगे या कॉन्ट्रैक्ट वाले मुलाजम हैगे उन्हां कर्मचारियों नूं पक्का कर दिया जाऊगा, पहल के आधार पर काम कराया जाऊगा। तो घट्टो घट्ट तकरीबन मेरे ख्याल से साल पर होने आ गया सरकार नूं, साडे कर्मचारी जू के तू पे है, हाली तक कोई भी कर्मचारी रेगूलर नहीं होया हैगा जिन्होंने इत्थे घट्टो घट्ट 15-15 20-20 साल 10 साल 5 साल इस प्रकार के साडे जिहड़े कर्मचारी हैगे किते ते किते तक कोई कर्मचारी पक्का नहीं कराया। कई बार सरकारां नूं क्योंकि सरकार बणी नूं भावें साल होण दे करीब है पर कई बार समा जरूर लगता नहीं थोड़ा जिहा समा होर दे देना चाहिए सी। नहीं समा तो असी दे रहे हैं, एक तो रही चीज़ पक्के होने वाली सानू तो कोई भी जी सरकार की जी सुविधा ने जी अपना संविधान बोलता है कि ये चीज़ा इन्होंने मिलनी चाहिए, चाहे दर्जा 3 का कर्मचारी है चाहे दर्जा 4 का कर्मचारी है, उन्होंने एक जरा सी एक वर्दी लैन वास्ते भी सानू जो प्रोटेस्ट करना पैंदा हैगा या तनख्वाह लैन वास्ते सानू प्रोटेस्ट करना पैंदा हैगा। हुण भी साडे दर्जा 3 दे या दर्जा 4 के कर्मचारी की कहना जी ना हुण तक अकाउंट दे विच तनख्वाह नहीं पई हैगी है, बहुतां दी तनख्वाह रुकी हुई हैगी है, ताकि जरा जी शर्तां ਲਈ भी ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਓ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਐਸਡੀਓ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? मैं की कह रहा हैगा, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਟੇਬਲ ਟੋਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗਾ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
ਇਸ ਵਾਰ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੋੜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਹੋਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਆ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇਈ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗੇ, ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੂੜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਓਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਵਧਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਦ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2011 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਈਓ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਲੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਐਸਡੀਓ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਮਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਜੇਈ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੈਠੇ, ਕਦੋਂ ਬੈਠਣ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਲੇ ਤੁਲੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 22 ਸਾਲ 10 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਤ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਕਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਕੂੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ 'ਚ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਗਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਲੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਆ ਯੋਗਦਾਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਦਰਜਾ 3 ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 50 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਆ, अपने ऊपर खुद हंसते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा या नगर कौशल नगर निगम द्वारा 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ प्रारूप, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਪੱਕਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹੀ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਗੇਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। एक्चुअली की हैगा कि भी ना कुछ सुनने में समझने में कई बार ना फर्क पै जाता हैगा। कूड़ा असी नहीं कह रहा था, कूड़ा एक्चुअली जब सफाई नहीं होनी 10 दिन 5 दिन हफ्ता पर सफाई नहीं होनी तो कूड़ा तो ऑटोमैटिकली इकट्ठा हो जाना, सड़कों पर भी हो जाना, नगर कौंसलों के भी हो जाना। जो यह जी लोड़ पैगी तो ऐतकी कूड़ा भी घेरूंगे और हाईवे भी जाम करूंगे, अपना हक मनवाने वास्ते जो सानू करना पाया असी करूंगे। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਆ ਇਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੁੱਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਕਤ 600-700 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਰਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਸਿਰਫ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਰਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਗਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ 3 ਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 300-400 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਖੰਡ ਲੋਕ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੇ ਲਾਲੜੂ ਤੇ ਬਨੂੜ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਏਟੈਕ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ। बिल्कुल मंगा साडी जिहड़ी हैगी है वो जायज़ मंग ने, कोई भी कानून ते बाहर जाके कोई ऐसी मंग नहीं कि भी जिहड़ी नहीं पूरी हो सकती है। मंग साडी प्रमुख यही हैगी है। अच्छा ये मेरी मंग नहीं है कल्ले दी, ये तो भगवंत मान सिंह जी ने जिहड़े अपने पंजाब के मुख मंत्री साहब है जिस टाइम चुनाव प्रचार होया सीगा उन्होंने कहा सीगा कि भी ठेकेदारी प्रथा जिहड़ी हैगी है पंजाब दे विचों नष्ट कर देनी हैगी है और जिहड़े भी आउटसोर्स वाले मुलाजम हैगे या कॉन्ट्रैक्ट वाले मुलाजम हैगे उन्हां कर्मचारियों नूं पक्का कर दिया जाऊगा, पहल के आधार पर यह काम कराया जाऊगा। तो घट्टो घट्ट तकरीबन मेरे ख्याल से साल पर होने आ गया सरकार नूं, साडे कर्मचारी जू के तू पे हैं, हाली तक कोई भी कर्मचारी रैगूलर नहीं होया हैगा जिन्होंने इत्थे घट्टो घट्ट 15-15 20-20 साल 10 साल 5 साल इस प्रकार के साडे जिहड़े कर्मचारी हैगे किते दे किते तक कोई कर्मचारी पक्का नहीं कराया। कई बार सरकारां नूं क्योंकि सरकार बने नूं भावें साल होण दे करीब है पर कई बार समा जरूर लगता है नहीं थोड़ा जिहा समा होर दे देना चाहिए सी।
ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਰਜਾ 3 ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਾਸੀ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਜਾ 3 ਦੇ ਜਾਂ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਰਾ ਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਓ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਐਸਡੀਓ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਟੇਬਲ ਟੋਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗਾ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫੇਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੋੜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਹੋਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਆ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇਈ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗੇ, ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੂੜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਓਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਵਧਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਦ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2011 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਈਓ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਲੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਐਸਡੀਓ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਮਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਜੇਈ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬੈਠੇ, ਕਦੋਂ ਬੈਠਣ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਲੇ ਤੂਲੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 22 ਸਾਲ 10
ਬਾਅਦ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਤ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਕਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਕੂੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਗਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਲੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਆ ਯੋਗਦਾਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਦਰਜਾ 3 ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 50-50 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਆ, अपने ऊपर खुद हंसते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा या नगर कौशल नगर निगमां द्वारा अखबारां दे विच बनाया इस हिसाब नाल हैगा वो प्रारूप, कहंदे जी दर्जा 4 ਦੇ कर्मचारी पक्के करते। मैं कहंदा किते भी मेरे हल्के ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੱਕਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹੀ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਆਈਏ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਗੇਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। एक्चुअली ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨੇ में समझने में कई बार ना फर्क पै जाता हैगा। कूड़ा ਅਸੀਂ नहीं गिर रहा था, कूड़ा एक्चुअली जब सफाई नहीं होनी 10 दिन 5-5 दिन हफ्ता पर सफाई नहीं होनी, तो कूड़ा तो ऑटोमैटिकली इकट्ठा हो जाना, सड़कों पर भी हो जाना, नगर कौंसलों के विच भी हो जाना। जे ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਕੂੜਾ ਵੀ घेरूंगे और हाईवे भी जाम करूंगे। अपना हक मनवाने वास्ते जो सानू करना पिया ਅਸੀਂ ਕਰੂੰਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਆ ਇਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੁੱਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਕਤ 600-700 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਰਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਰਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਗਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ 3 ਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 300-400 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਖੰਡ ਲੋਕ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੇ ਲਾਲੜੂ ਤੇ ਬਨੂੜ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਏਟੈਕ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ।
ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਸਾਲ ਪਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਏ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 20 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ, ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਦਰਜਾ 3 ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਾਸੀ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਜਾ 3 ਦੇ ਜਾਂ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਰਾ ਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਓ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਐਸਡੀਓ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਟੇਬਲ ਟੋਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗਾ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫੇਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੋੜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਹੋਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਆ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇਈ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗੇ, ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੂੜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਓਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਵਧਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਦ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2011 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ
ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹੋ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਲੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਐਸਡੀਓ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਮਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਜੇਈ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੈਠੇ, ਕਦੋਂ ਬੈਠਣ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਲੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 22 ਸਾਲ 10 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਤ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਕਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਕੂੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ 'ਚ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਗਲਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਗਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਲੀਫ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਆ ਯੋਗਦਾਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਦਰਜਾ 3 ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 50-50 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਆ, अपने ऊपर खुद हंसते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा या नगर कौंसल नगर निगमा द्वारा अखबारों के विच बनाया इस हिसाब नाल हैगा वो प्रारूप, कहते जी दर्जा 4 के कर्मचारी पक्के करते। मैं कहता किते भी मेरे हल्के के डेरा बसी के कोई भी बंदा पक्का नहीं खड़ा, पक्का वो होंगे जिन्होंने रेगूलर नियुक्ति पत्र मिल जाता है। एक तो एक ठेकेदारी सिस्टम बना दिया इन्होंने, पहले भी मैं क्या पहले एक बाहर का ठेकेदार सीगा, हुणे खुद आप ठेकेदार बन गए, तो कोई बंदा पक्का नहीं है। साडी वही 8-9 हज़ार रुपये तनख्वाह हैगी है और इहदे विच गुजारा नहीं हैगा। रहा पॉइंट तुहाडा दूजा कि जी जे तुहाडियां मंगां पूरी नहीं होंदी तुसीं की करोगे? ਉਹੀ ਕਰੂੰਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੂੰਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਗੇਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। एक्चुअली की हैगा कि भी ना कुछ सुनने में समझने में कई बार ना फर्क पै जाता हैगा। कूड़ा असी नहीं कह रहा था, कूड़ा एक्चुअली जब सफाई नहीं होनी 10 दिन 5 दिन हफ्ता पर सफाई नहीं होनी तो कूड़ा तो ऑटोमैटिकली इकट्ठा हो जाना, सड़कों पर भी हो जाना, नगर कौंसलों के भी हो जाना। जो यह जी लोड़ पैगी तो ऐतकी कूड़ा भी घेरूंगे और हाईवे भी जाम करूंगे, अपना हक मनवाने वास्ते जो सानू करना पिया असीं करूंगे। किन्ने कुल मुलाजम किन्ने बैठे ने ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਆ ਇਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੁੱਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਕਤ 600-700 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਰਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਰਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਗਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ 3 ਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ 300-400 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਖੰਡ ਲੋਕ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੇ ਲਾਲੜੂ ਤੇ ਬਨੂੜ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਏਟੈਕ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੂ ਕੇ ਤੂੰ ਪਏ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 20 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ, ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਦਰਜਾ 3 ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਾਸੀ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਜਾ 3 ਦੇ ਜਾਂ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਰਾ ਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਓ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਐਸਡੀਓ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਟੇਬਲ ਟੋਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗਾ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫੇਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੋੜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਹੋਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਆ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇਈ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗੇ, ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੂੜਾ ਰਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਓਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਵਧਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਦ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2011 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਲੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਐਸਡੀਓ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਮਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਜੇਈ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੈਠੇ, ਕਦੋਂ ਬੈਠਣ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਲੇ ਤੁਲੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 22 ਸਾਲ 10 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਤ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਕਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਕੂੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ 'ਚ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਗਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਲੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਆ ਯੋਗਦਾਨ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਦਰਜਾ 3 ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 50 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਆ, अपने ऊपर खुद हंसते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा या नगर कौशल नगर निगम द्वारा अखबारों के विच बनाया इस हिसाब नाल हैगा वो प्रारूप, कहते जी दर्जा 4 के कर्मचारी पक्के करते। मैं कहता किते भी मेरे हल्के दे विच डेरा बस्सी दे विच कोई भी बंदा पक्का नहीं करा, पक्का वो होंदा जिन्होंने रेगुलर नियुक्ति पत्र मिल जाता है। एक तो एक ठेकेदारी सिस्टम बना दिया इन्होंने, पहले भी मैं क्या पहले एक बाहर का ठेकेदार सीगा, हुणे खुद आप ठेकेदार बन गए, तो कोई बंदा पक्का नहीं है। साडी वही 8-9 हज़ार रुपए तनख्वाह हैगी है और इहदे विच गुजारा नहीं हैगा। रहा पॉइंट तुहाडा दूजा कि जी जे तुहाडियां मंगां पूरी नहीं होंदी तुसीं की करोगे? ਉਹੀ ਕਰੂੰਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਆਈਏ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੂੰਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਗੇਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। एक्चुअली की हैगा कि भी ना कुछ सुनने में समझने में कई बार ना फर्क पै जाता हैगा। कूड़ा असी नहीं कह रहा था, कूड़ा एक्चुअली जब सफाई नहीं होनी 10 दिन 5 दिन हफ्ता पर सफाई नहीं होनी तो कूड़ा तो ऑटोमैटिकली इकट्ठा हो जाना, सड़कों पर भी हो जाना, नगर कौंसलों के भी हो जाना। जो यह जी लोड़ पैगी तो ऐतकी कूड़ा भी घेरूंगे और हाईवे भी जाम करूंगे, अपना हक मनवाने वास्ते जो सानू करना पाया असीं करूंगे। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਆ ਇਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੁੱਲ ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਕਤ 600-700 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਰਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਰਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਗਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ 3 ਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 300-400 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਖੰਡ ਲੋਕ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੇ ਲਾਲੜੂ ਤੇ ਬਨੂੜ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਏਟੈਕ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੂ ਕੇ ਤੂੰ ਪਏ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 20 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਰਜਾ 3 ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਾਸੀ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਜਾ 3 ਦੇ ਜਾਂ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਰਾ ਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਓ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਐਸਡੀਓ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਟੇਬਲ ਟੋਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗਾ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫੇਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੋੜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਆ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇਈ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗੇ, ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੂੜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਓਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਵਧਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਦ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2011 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਰਕੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹੋ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਲੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਐਸਡੀਓ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਮਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਜੇਈ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੈਠੇ, ਕਦੋਂ ਬੈਠਣ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਲੇ ਤੁਲੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 22 ਸਾਲ 10 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਤ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਕਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਕੂੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਗਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਲੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਆ ਯੋਗਦਾਨ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਦਰਜਾ 3 ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 50 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਪੱਕਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਖੁਦ ਆਪ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਹੀ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਆਈਏ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਗੇਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨੇ में ਸਮਝਣੇ में ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੂੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੇਰਿਆ था। ਕੂੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ 10 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਪਰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਕੂੜਾ ਵੀ ਗੇਰੂਗੇ और हाईवे भी जाम करूंगे। अपना हक मनवाने वास्ते जो सानू करना पाया असीं करूंगे।
ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਆ ਇਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੁੱਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਕਤ 6-700 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਰਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀ ਸਮਰਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਗਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ 3 ਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 300-400 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਖੰਡ ਲੋਕ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੇ ਲਾਲੜੂ ਤੇ ਬਨੂੜ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਏਟੈਕ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਸਾਲ ਪਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੂ ਕੇ ਤੂੰ ਪਏ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 20 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ, ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਦਰਜਾ 3 ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਾਸੀ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਜਾ 3 ਦੇ ਜਾਂ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਰਾ ਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਓ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਐਸਡੀਓ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਟੇਬਲ ਟੋਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗਾ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋੜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਹੋਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਆ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇਈ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੋ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗੇ, ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੂੜਾ ਰਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਓਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਵਧਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਦ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2011 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹੋ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਲੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਐਸਡੀਓ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਮਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਜੇਈ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੈਠੇ, ਕਦੋਂ ਬੈਠਣ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਲੇ ਤੁਲੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 22 ਸਾਲ 10 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਤ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਕਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਵੈਸੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਕੂੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ 'ਚ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਗਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਲੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਆ ਯੋਗਦਾਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਦਰਜਾ 3 ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 50 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਆ, अपने ऊपर खुद हंसते हैं क्योंकि सरकार द्वारा या नगर कौंसल नगर निगम द्वारा अखबारों के विच बनाया इस हिसाब नाल हैगा वो प्रारूप कहते जी दर्जा 4 के कर्मचारी पक्के करते
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਪੱਕਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਹੀ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਗੇਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨੇ में समझने में कई बार ना फर्क पै जाता हैगा। कूड़ा ਅਸੀਂ नहीं गिर रहा था। कूड़ा एक्चुअली जब सफाई नहीं होनी 10 दिन 5 दिन हफ्ता पर सफाई नहीं होनी तो कूड़ा तो ऑटोमैटिकली इकट्ठा हो जाना, सड़कों पर भी हो जाना, नगर कौंसलों के भी हो जाना। जो यह जी लोड़ पैगी तो ऐतकी कूड़ा भी घेरूंगे और हाईवे भी जाम करूंगे। अपना हक मनवाने वास्ते जो सानू करना पिया असीं करूंगे। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਆ ਇਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੁੱਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਕਤ 600-700 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਰਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਸਿਰਫ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਰਥ ਹੈਗੀ ਆ ਇਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਗਣ ਹੈਗੇ ਆ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ 3 ਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ 300-400 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਖੰਡ ਲੋਕ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੇ ਲਾਲੜੂ ਤੇ ਬਨੂੜ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਏਟੈਕ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ। बिल्कुल मंगा साडी जिहड़ी हैगी वो जायज़ मंग ने। कोई भी कानून ते बाहर जाके कोई ऐसी मंग नहीं कि भी जिहड़ी नहीं पूरी हो सकती है। मंग साडी प्रमुख यही हैगी है। अच्छा ये मेरी मंग नहीं है कल्ले दी, ये तो भगवंत मान सिंह जी ने जिहड़े अपने पंजाब के मुख मंत्री साहब है जिस टाइम चुनाव प्रचार होया सीगा उन्होंने कहा सीगा कि भी ठेकेदारी प्रथा जिहड़ी हैगी है पंजाब दे विचों नष्ट कर देनी हैगी है और जिहड़े भी आउटसोर्स वाले मुलाजम हैगे या कॉन्ट्रैक्ट वाले मुलाजम हैगे उन्हां कर्मचारियों नूं पक्का कर दिया जाऊगा, पहल के आधार पर यह काम कराया जाऊगा। तो घट्टो घट्ट तकरीबन मेरे ख्याल से साल पर होने आ गया सरकार नूं, साडे कर्मचारी जू के तू पे है, हाली तक कोई भी कर्मचारी रैगूलर नहीं होया हैगा जिन्होंने इत्थे घट्टो घट्ट 15-15 20-20 साल 10 साल 5 साल इस प्रकार के साडे जिहड़े कर्मचारी हैगे किते दे किते तक कोई कर्मचारी पक्का नहीं करिया। कई बार सरकारां नूं क्योंकि सरकार बने नूं भावें साल होण दे करीब है पर कई बार समा जरूर लगता नहीं थोड़ा जिहा समा होर दे देना चाहिए सी। नहीं समा तो असी दे रहे हैं एक तो रही चीज़ पक्के होने वाली सानू तो कोई भी जी सरकार की जी सुविधा ने जी अपना संविधान बोलता है कि ये चीज़ा इन्होंने मिलनी चाहिए, चाहे दर्जा 3 का कर्मचारी है चाहे दर्जा 4 का कर्मचारी है, उन्होंने एक जरा सी एक वर्दी लैन वास्ते भी सानू जो प्रोटेस्ट करना पैंदा हैगा या तनख्वाह लेने वास्ते सानू प्रोटेस्ट करना पैंदा हैगा। हुण भी साडे दर्जा 3 के या दर्जा 4 के कर्मचारी की कहना नहीं हुण तक अकाउंट दे विच तनख्वाह नहीं पई हैगी है, बहुतां दी तनख्वाह रुकी हुई है
ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਰਾ ਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਈਓ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਐਸਡੀਓ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਟੇਬਲ ਟੋਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗਾ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫੇਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੋੜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਹੋਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਆ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇਈ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗੇ, ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੂੜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਓਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਵਧਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਦ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2011 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਲੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਐਸਡੀਓ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਮਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਜੇਈ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੈਠੇ, ਕਦੋਂ ਬੈਠਣ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਲੇ ਤੂਲੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 22 ਸਾਲ 10 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਤ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਕਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਕੂੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ 'ਚ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ
ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਗਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਲੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਆ ਯੋਗਦਾਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਦਰਜਾ 3 ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 50 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਆ, अपने ऊपर खुद हंसते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा या नगर कौशल नगर निगमा द्वारा अखबारों के विच बनाया इस हिसाब नाल हैगा वो प्रारूप, कहते जी दर्जा 4 के कर्मचारी पक्के करते। मैं कहता किते भी मेरे हल्के दे विच डेरा बसी दे विच कोई भी बंदा पक्का निकला, पक्का वो होंदा जिन्होंने रेगुलर नियुक्ति पत्र मिल जाता है। एक तो एक ठेकेदारी सिस्टम बना दिया इन्होंने, पहले भी मैं कहा पहले एक बाहर का ठेकेदार सीगा, हुणे खुद आप ठेकेदार बन गए, तो कोई बंदा पक्का नहीं है। साडी वही 8-9 हज़ार रुपए तनख्वाह हैगी है और इहदे विच गुजारा नहीं हैगा। रहा पॉइंट तुहाडा दूजा कि जी जे तुहाडियां मंगां पूरी नहीं होंदी तुसीं की करोगे? ਉਹੀ ਕਰੂੰਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਆਈਏ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੂੰਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਗੇਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। एक्चुअली की हैगा कि भी ना कुछ सुनने में समझने में कई बार ना फर्क पै जाता हैगा। कूड़ा असी नहीं कह रहा था, कूड़ा एक्चुअली जब सफाई नहीं होनी 10 दिन 5 दिन हफ्ता पर सफाई नहीं होनी तो कूड़ा तो ऑटोमैटिकली इकट्ठा हो जाना, सड़कों पर भी हो जाना, नगर कौंसलों के भी हो जाना। जो यह जी लोड़ पैगी तो ऐतकी कूड़ा भी घेरूंगे और हाईवे भी जाम करूंगे, अपना हक मनवाने वास्ते जो सानू करना पाया असीं करूंगे। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਆ ਇਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੁੱਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਕਤ 600-700 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਰਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਰਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਗਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ 3 ਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 300-400 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਖੰਡ ਲੋਕ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੇ ਲਾਲੜੂ ਤੇ ਬਨੂੜ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਏਟੈਕ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ। बिल्कुल मंगा साडी जिहड़ी हैगी वो जायज़ मंग ने, कोई भी कानून ते बाहर जाके कोई ऐसी मंग नहीं कि भी जिहड़ी नहीं पूरी हो सकती है। मंग साडी प्रमुख यही हैगी है। अच्छा, ये मेरी मंग नहीं है कल्ले दी, ये भगवंत मान सिंह जी ने जिहड़े अपने पंजाब के मुख मंत्री साहब है जिस टाइम चुनाव प्रचार होया सीगा, उन्होंने कहा सीगा कि भी ठेकेदारी प्रथा जिहड़ी हैगी है पंजाब दे विचों नष्ट कर देनी हैगी है और जिहड़े भी आउटसोर्स वाले मुलाजम हैगे या कॉन्ट्रैक्ट वाले मुलाजम हैगे उन्हां कर्मचारियों नूं पक्का कर दिया जाऊगा, पहल के आधार पर यह काम कराया जाऊगा। तो घट्टो घट्ट तकरीबन मेरे ख्याल से साल पर होने आ गया सरकार नूं, साडे कर्मचारी जूं के तूं पे हैं, हाली तक कोई भी कर्मचारी रेगूलर नहीं होया हैगा जिन्हां नूं इत्थे घट्टो घट्ट 15-20 साल 10 साल
5 ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਰਜਾ 3 ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਾਸੀ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਜਾ 3 ਦੇ ਜਾਂ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਰਾ ਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਓ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਐਸਡੀਓ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਟੇਬਲ ਟੋਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗਾ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫੇਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੋੜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਆ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇਈ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗੇ, ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੂੜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਓਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਵਧਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਦ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2011 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਈਓ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਲੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਐਸਡੀਓ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਮਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਜੇਈ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੈਠੇ, ਕਦੋਂ ਬੈਠਣ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਲੇ ਤਲੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 22 ਸਾਲ
10 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਤ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਕਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਕੂੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਗਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਲੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਆ ਯੋਗਦਾਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਦਰਜਾ 3 ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 50-50 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਆ, अपने ऊपर खुद हंसते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा या नगर कौशल नगर निगमा द्वारा अखबारों के बनाया इस हिसाब नाल हैगा वो प्रारूप, कहते जी दर्जा 4 के कर्मचारी पक्के करते। मैं कहता किते भी मेरे हल्के के डेरा बसी के कोई भी बंदा पक्का नहीं खड़ा, पक्का वो होंगे जिन्होंने रेगूलर नियुक्ति पत्र मिल जाता है। एक तो एक ठेकेदारी सिस्टम बना दिया इन्होंने, पहले भी मैं क्या पहले एक बाहर का ठेकेदार सीगा, हुणे खुद आप ठेकेदार बन गए, तो कोई बंदा पक्का नहीं है। साडी वही 8-9 हज़ार रुपये तनख्वाह हैगी है और ये गुजारा नहीं हैगा। रहा पॉइंट थोड़ा दूजा कि जी जे तुहाडियां मंगां पूरी नहीं होंदी तुसीं की करोगे? ਉਹੀ ਕਰੂੰਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਆਈਏ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੂੰਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਗੇਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। एक्चुअली की हैगा कि भी ना कुछ सुनने में समझने में कई बार ना फर्क पै जाता हैगा। कूड़ा असी नहीं कह रहा था, कूड़ा एक्चुअली जब सफाई नहीं होनी 10 दिन 5-5 दिन हफ्ता पर सफाई नहीं होनी तो कूड़ा तो ऑटोमैटिकली इकट्ठा हो जाना, सड़कों पर भी हो जाना, नगर कौंसलों के भी हो जाना। जो यह जी लोड़ पैगी तो ऐतकी कूड़ा भी घेरूंगे और हाईवे भी जाम करूंगे, अपना हक मनवाने वास्ते जो सानू करना पाया असीं करूंगे। किन्ने कुल मुलाजम किन्ने बैठे ने ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਆ ਇਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੁੱਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਕਤ 600-700 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਰਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਰਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਗਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ 3 ਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 300-400 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਖੰਡ ਲੋਕ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੇ ਲਾਲੜੂ ਤੇ ਬਨੂੜ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਏਟੈਕ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ।
ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੂ ਕੇ ਤੂੰ ਪਏ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 20 ਸਾਲ